evaluate 0 to 2 pi, evaluate 0 to 2 pi sin square theta d theta by a plus b cos theta, where a greater than b greater than c. இப்போ எல்லா ப்ராப்ளத்திலையும் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. அதுவும் நியூமரிக்கலாக தான் கேட்பாங்க. d theta by 2 plus cos theta பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட். அதே போல d theta by 5 plus 4 sin theta. இதே போல sin theta cos theta இல்லைன்னா கேட்டா லாஸ்ட்ல போட்டது மாதிரி cos 3 theta by 5 plus 4 cos. எல்லாத்துக்கும் லிமிட் என்ன? 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, 0 to இந்த மாதிரி sin theta cos theta. இதுக்கு பதிலா a plus b sin theta, a plus b cos theta கொடுத்தா கொஞ்சம் அந்த கேர்ஃபுல்லா போடும். இப்போ இதுக்கு cos 3 theta வரனா e power i 3 theta ன்னு எழுதிக்கலாம். ரியல் பார்ட் ஆஃப் அப்படி. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல இது ஒரு தாட்டிக்கு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. 16 மார்க், ஃபுல் 16 மார்க் இந்த ப்ராப்ளம். இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா போடணும். இப்போ now you see இதுல ஒன்றும் பெரிய டிஃபிகல்ட்டி கிடையாது. இது ஃபேமஸ் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். 1 minus cos 2 theta. 1 minus cos னா 2 sin square. 1 minus cos னா 2 sin square. Half of the sin theta. இதே 1 minus cos theta ன்னு இருந்துச்சுங்க 2 sin square. thetaல பாதி எவ்வளவு? theta அப்படி போடும். அதே போல 1 plus cos 2 theta னா 2 cos square. இது ரெண்டு ஃபேமஸ் ஃபார்முலா. 1 minus cos னா 2 sin square, half of the angle. 1 plus cos னா 2 cos square, half of the angle. அது இப்போ நான் இந்த இன்டெகிரல் என்ன பண்றேன்னா, therefore this integral இந்த sin square theta வுக்கு நான் என்ன எழுதுறேன்? what is sin square theta? 1 minus cos 2 theta by d theta a plus b cos theta, a plus b. so sin square theta இருக்கும். இப்போ இந்த 1/2 வெளியில வரும். 1/2 0 to 2 1 minus cos 2 theta d theta by a plus b cos. இப்போ இந்த 1 minus cos 2 theta. இப்போ நான் என்ன எழுதுறேன்? 1/2. what is cos 2 theta னா real part of இந்த cos 2 theta க்கு நான் என்ன பண்றேன்? 1/2 இந்த cos 2 theta க்கு real part of. what is cos 2 theta? real part of e power i2. cos 2 theta னா real part of அதை வெளியில எழுதுறேன் e power i2 a plus b cos theta. இப்போ நம்ம வந்தாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணோம்னா put z என்ன? e power. அப்ப எனக்கு cos theta வேணுமா? half of d theta வேணுமா? dz by. what is d theta? dz by cos theta. e power i2 theta னா e power i2 theta னா e power i theta whole square. அப்ப என்ன ஆகும்? e power i theta இது ரெண்டு மல்டிப்ளை i2 theta. e power i theta விட z. இப்ப now this will become 1/2 real part of 1 minus இது z square. 1 minus what is d theta? dz by இது a plus b. what is cos theta? half of z plus 2. இப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் போட்டோம்னா modulus z is equal to 1. இது சர்க்கிள், சென்டர் ஆரிஜின், ரேடியஸ் இஸ் 1. இதான் z1, z minus 1, zi, z என்ன? minus i, இது z0. you have to go in which direction? anti-clockwise. ஏன்னா theta changes from 0 to 2. அப்போ over c முடிஞ்சு. இப்போ this is nothing but இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இத சிம்பிளிஃபை பண்றேன். z square plus 1 by z.
So this is nothing but one by 2 real part of over C 1 minus z square dz by dz by இங்க a plus b இங்க பாருங்க இது z square plus 1 by z வருமா இது plus 1 by z இங்க என்ன இருக்கு 2 அப்ப 2 இது a plus b z square plus 1 by z ஒரு 2 இருக்கு அப்ப 2 இப்போ இங்க LCM எடுத்தோம்னா இந்த 2z will multiply half of real part of over c 1 minus z square dz by dz LCM எடுத்தா this is 2az இந்த 2az b into z square plus by 2 இந்த z cancel பண்ணி z will cancel இப்போ இந்த 2 வந்து மேல வந்துரும் இந்த 2 will go up door I இருக்கு பாருங்க இந்த 2 by I வெளியில half of real part of இந்த 2 மேல போய்டும் I door 2 by I வெளியில பாக்கி என்ன இருக்கு 1 minus z square dz 1 minus z square dz இந்த I தான் வெளியில வந்திருக்கு 2 வெளியில வந்தாச்சு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணனா b z square 2az plus b over c over c இப்போ இந்த 2 அடிச்சிடுவோம் சார் அப்ப பாக்கி இருக்கிறது என்னன்னா 1 by I into this இப்போ இதான் ஃபங்க்ஷன் இந்த பாருங்க o c ங்கிறது க்ளோஸ்ட் கர்வ் இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் so now I take this is what is f of z is 1 minus z square by b z square 2az plus இப்போ போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் make the denominator 0 அப்போ bz square 2az plus bc இதான் quadratic இது அப்போ z is minus b அப்போ minus b னா minus 2 plus or minus root b square 4ac minus 4ac b into b கரெக்ட்டா பாருங்க minus 2a minus b னா minus b அதான் minus b minus 2a b square minus 4ac by 2a அப்ப 2 இப்போ அந்த 4 வெளியில எடுத்துட்டோம்னா பிளஸ் மைனஸ் 4 வெளியில எடுத்தா 2 4 வெளியில எடுத்தா பாக்கி என்ன இருக்கு a ஸ்கொயர் மைனஸ் பை வாட் 2 2 ஃபுல்லா அடிச்சிடலாம் அப்போ z will become minus a plus or minus root a square minus b square by what இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு a greater than b greater than 0 அப்போ b greater than 0 பாசிட்டிவ் a greater than b a b விட பெருசு a greater than b னா இத ஸ்கொயர் பண்ணா a ஸ்கொயர் அப்ப இது பாசிட்டிவ் a ஸ்கொயர் greater than b ஸ்கொயர் பாசிட்டிவ் இது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ரூட் ஆஃப் திஸ் அப்போ ரெண்டு வேல்யூ a z is minus a plus root a square minus b square by b இது ஒரு பிளஸ் மைனஸ் எடுத்துட்டோம்னா z is minus a minus root by இப்போ இந்த மைனஸ் ரெண்டுமே மைனஸா இருக்கிறதுனால என்ன பண்றேன் மைனஸ் வெளிய எடுத்துறேன் இப்போ பாருங்க இந்த ஃபேக்டர் 0 பண்ணி தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் இந்த ஃபேக்டருக்கு என்ன சார் பவர் இந்த ஃபேக்டருக்கு என்ன பவர் அப்படினா 1 அப்போ இந்த ரெண்டு போல்ஸ்மே சிம்பிள் போல் ஏன்னா அதுக்கு பவர் என்ன 1 இப்போ இந்த ரெண்டுல ஒன்னு உள்ள இருக்கும் இன்னொன்னு வெளியில இருக்கும் எப்போதும் இந்த 0 to 2 பை வந்து பாருங்க இதுல ரெண்டு போல்ஸ் வரும் one will be inside another one will automatically outside இப்போ இதுதான் சார் வெளியில இருக்கு
எப்படி அப்படின்னா a greater than b. இந்த a b விட பெருசு. a is greater than b. இது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ. a b விட பெருசு. இதோட ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப இது டெஃபினெட்லி greater than b. நியூமரேட்டர் greater than denominatorனா இது more than 1. more than 1 ன்னு வெச்சுக்கோ. சும்மா புரியறதுக்காக more than 1 னா இது ஏதோ 1.52 ன்னு வெச்சுங்க. அப்ப -2 வரும். அப்ப -2 னா இது -1. -2 தான் வெளியே. அப்போ this lies outside. இதான் life of the problem. இந்த value lies outside. A sir, a greater than b. இதுவே இதை விட பெருசு. இந்த a யோட இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணனா டெஃபினட்டா இது b யோட பெருசு. நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் விட பெருசுனா இது more than 1. 5/3 அப்படினா இது more than 1 அந்த மாதிரி. இது பெருசுனா more than 1 னா radius 1. more than 1 னா இது வெளியில போகும். அப்ப this lies outside. அப்ப this lies what? Inside. இப்போ நாம என்ன பண்ணனும்னா you have to find the residue here. இந்த இடத்துல ரெசிடியூ இது என்ன போல்? சிம்பிள் போல். அப்ப ரெசிடியூக்கு என்ன ஃபார்முலா? அப்ப ரெசிடியூக்கு என்ன ஃபார்முலானா r is equal to numerator leaves, denominator differentiate. Put the pole. இப்ப numerator விடுனா இதான் denominator differentiateனா 2bz plus இங்க பாருங்க leave the numerator. denominator differentiate with respect to z 2bz 2a. புரியுதா? இப்ப என்ன வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? இந்த வேல்யூ z is -a plus root of இந்த சிம்பிள் போலுக்கு இது பெஸ்ட் மெத்தட் by b. இப்ப பாருங்க 1 minus z square னா இந்த ஸ்கொயர் பண்ணும். z square இந்த ஸ்கொயர். அப்ப என்ன வரும்? -a plus root of a square minus b square whole square by 2b. z க்கு என்ன வேல்யூ? -a plus root of a square minus b square by what? b plus. இப்போ இந்த மேல LCM எடுத்தோம்னா இந்த b square இங்க வந்துரும். b square minus a plus root of a square minus b square by what? இப்ப இந்த கீழ b கேன்சல். இத பெருக்கினா -2 2 root of a square அப்புறம் -2a 2 root of this plus 2a cancels. So what you are getting now, this is r is equal to கீழ என்ன இருக்கு? 2 root of a square minus. இப்ப இந்த b square கீழ வந்து அப்ப b square. மேல என்ன இருக்கு? this one b square minus a root of a square minus b square. இப்ப பாருங்க this is equal to b square. இது என்ன ஃபார்முலா? a plus b whole square ஃபார்முலா. a square a plus b whole square. a square தான் இதோட ஸ்கொயர். a square. b square தான் ரூட் போடும். a square. அப்ப 2ab னா minus 2a by 2b square root a square. இப்ப இங்க பாருங்க இதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணனும்னா b square minus 2a square இத போட்டனா another b square. b square minus b square plus b square அப்ப 2b square. அப்ப இதுவும் முடிஞ்சது 2b square. இது எவ்வளவு? minus 2a square. இது என்ன வரும்? 2a 2b square
இப்ப என்ன பண்றேன்னா எங்க பார்த்தாலும் 2 அடி. இப்ப இந்த முன்னாடி எழுதிக்க a ரூட், இதுல ஒரு மைனஸ் வெளில எடுத்துட்டோம்னா இது மைனஸ் வெளில, இதுல இருந்து மைனஸ் வெளில எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் இந்த ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் நான் என்ன பண்றேன், இது a ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர், இதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரூட் a ஸ்கொயர் மைனஸ், ஏன்னா ரூட் a என்ன ஆகும் a b ஸ்கொயர். இப்போ ஒரு ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் வெளில எடுங்க. So I take one outside a. இப்போ பாக்கி என்ன சார் இருக்கு, இதான் சார் ரெசிடியூ a மைனஸ் ரூட் a மைனஸ் ரூட் ஆஃப். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை எந்த ஸ்டெப்ல நிறுத்திடுவோம், இந்த ஸ்டெப்ல நிறுத்திடுவோம். Therefore இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஈக்குவல் டு வாட், திஸ் ஒன். இப்போ இது ரியல் பார்ட்டா, ரியல் பார்ட் 1/8. இப்போ இந்த இன்டெகிரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரல், இதுக்கு என்ன வேல்யூ, கோஷிஸ் ரெசிடியூ தியரம், this integral is 2πi into ரெசிடியூ. எத்தனை ரெசிடியூ இருக்கு, ஒரே ஒரு ரெசிடியூ. so i cancels. ரியல் பார்ட்டா 2π, what is residue, a minus root a square minus b square by what, a minus root of a square minus b square. இப்ப பாருங்க இந்த ஃபுல்லாவே ரியல் தான், இது காம்ப்ளெக்ஸே இல்ல. அப்ப இதுக்கு ரியல் பார்ட் என்னன்னா இதான் ரியல் பார்ட், 2π into a minus root. இப்போ இதே ப்ராப்ளம் இங்க பாருங்க. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இந்த AB இருக்கிறதுனால டிஃபிகல்ட் கேட்டிருக்கான், இந்த பரீட்சையில ஒரு தாட்டி கேட்டிருக்கான், பரீட்சையில இல்ல 16 மார்க் 16 மார்க் ஃபுல் கொஸ்டின் இது. இப்போ இதை போட்டிருக்கேன். இப்போ இதே ப்ராப்ளத்தை இன்னொரு ப்ராப்ளம் இதையும் நான் போட்டிருக்கேன், ஆனா இதை நீங்க கண்டிப்பா உள்ள போடணும். திஸ் இஸ் இங்க பாருங்க sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை 5 minus 3 cos theta. இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா 2π/9. 2π/9. இப்போ இங்க பாருங்க இதே ப்ராப்ளம், a எவ்வளவு 5, b எவ்வளவு -3. அப்ப this is greater than 5 greater than what, -3. அப்ப இதுல ஆன்சர்ல இத சும்மா உங்களுக்கு போடுறேன், இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா எவ்வளவு வரும் பாருங்க 2π. what is a value 5 minus b square எவ்வளவுனா 25, a square எவ்வளவுனா 25. ஏனா a தான் 5, b வந்து -3 minus b square தான் -3 whole square 9 divided by கீழல b square னா -3 இது 2π, இது 5 9 25 minus 9 னா 16, root of 16 னா 4. 2π 5 minus 4 1 2π. இப்போ இத போட்டாச்சுடா. இத நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஃபுல்லா இதே மாடல்ல போட்டு போறீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா 2π/9 அவ்வளவு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் நம்ம போட்டுறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல எது ஃபர்ஸ்ட் டைப், எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டைப் செகண்ட் டைப் கொடுக்க மாட்டாங்க. யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை. ஃபார் லிமிட் 0 to 2π, லிமிட் 0 to 2π, this integral contains sin theta cos theta na first type. The second type என்னன்னா this will be minus infinity to plus infinity. Type 2 minus infinity to plus.
f of x dx by g of x dx. இப்ப நியூமரேட்டர் ஒரு பாலினாமியல், டினாமினேட்டர் ஒரு பாலினாமியல். பாலினாமியல் அர்த்தம் x, x ஸ்கொயர், x2 அப்படி இருந்தா பாலினாமியல். இப்ப இங்க பாருங்க, இது பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். இதுவும் பாலினாமியல், இதுவும் பாலினாமியல். ஒன்லி x, x ஸ்கொயர், x2 அப்படி இருந்தா அப்படின்னா பாலினாமியல். இப்போ x ஸ்கொயர் dx by x ஸ்கொயர் plus a ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் plus. இப்போ பாருங்க, இத பார்த்த உடனே என்ன நினைச்சீங்க? லிமிட் பார்க்கணும். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. இது செகண்ட் டிகிரி, இத பெருக்கினீங்கன்னா ஃபோர்த் டிகிரி. பாலினாமியல் வெறும் x தான் இருக்கு. அப்ப இது செகண்ட் டைப். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் dx by x square plus a square whole cube. இப்போ பாருங்க, only x term polynomial. இப்போ minus infinity to plus x square minus x plus 2 divided by x power 4 plus 10x square plus 9. இப்போ பாருங்க, இதுவும் பாலினாமியல், இதுவும் பாலினாமியல். என்ன லிமிட்? minus infinity. அப்படினா immediately you should understand this is type 2. இப்போ now இந்த ப்ராப்ளம் evaluate minus infinity to plus infinity x square dx by x square plus a square into x square plus b square, where a greater than b greater than c. இப்போ இத பார்த்த உடனே என்ன லிமிட்? மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ், இல்லனா 0 டு இன்ஃபினிட்டி கூட கொடுக்கலாம். 0 டு இன்ஃபினிட்டி கொடுக்கலாம், இல்ல மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி திஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இது பாலினாமியல் செகண்ட் டிகிரி, இது ஃபோர்த் டிகிரி. சைன் காஸ் ஒண்ணு கிடையாது. இப்போ இது டைப் 2. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, உடனே இது அப்படியே x ல மாத்து, z ல மாத்து. x க்கு பதிலா z ஆகும். இந்த லிமிட் எடுத்துக்காதீங்க, x க்கு பதிலா z. அப்ப என்ன வரும்? z ஸ்கொயர் dz, z ஸ்கொயர் dz, z ஸ்கொயர் plus a ஸ்கொயர், z ஸ்கொயர் plus அப்படி change x to what? z, z ஸ்கொயர் dz, z ஸ்கொயர் plus a ஸ்கொயர். இப்போ இத எது ஃபங்க்ஷன் அப்படினா z ஸ்கொயர் by z ஸ்கொயர் plus a ஸ்கொயர். இப்போ இந்த போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேக் தி டினாமினேட்டர். இந்த டினாமினேட்டர் செய்தோம்னா z ஸ்கொயர் plus a டினாமினேட்டர். இப்போ இது 0 பண்றேன்னா, இது 0 பண்ணா, இப்போ இதுக்கு என்ன பவர் பாருங்க? 1. இதுக்கு என்ன பவர்? 1. அப்போ இந்த போல்ஸ் எல்லாம் சிம்பிள் போல். z ஸ்கொயர் is minus a ஸ்கொயர். அப்போ z என்ன வரும்? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் மைனஸ் a. அப்போ இது ia பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆர். the root of minus i, a ஸ்கொயர் is root a. அப்போ z. அதே போல இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா z ஸ்கொயர் மைனஸ் z is பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் மைனஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இது i. இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எழுத வேண்டாம். இப்ப பாருங்க, 4 போல்ஸ் ஆர் தேர். ஆல் ஆஃப் them are what? simple poles. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இதான் பிளேன். இது z0, zia ib அது ரெண்டு பாசிட்டிவ். ia ib பாசிட்டிவ். இதுல எது பெருசு? a பெருசு, b சின்னது. அப்போ ib னா இங்க வரும், ia னா இங்க வரும். சும்மா மார்க்கிட். ஏன்னா b சின்னது, a பெருசு. அப்போ ib ஃபர்ஸ்ட், ia. இங்க மைனஸ் ia மைனஸ் ib னா மைனஸ் ib கீழ வரும், மைனஸ் ia. இப்ப இந்த மாடல்ல இந்த below the real axis, இதான real axis, இதான real axis, below the real axis வந்து பாருங்க, நம்ம leave the poles below the real axis. இப்ப above the real axis இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் எடுக்கணும்.
இங்க நம்ம ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கணும். இங்க நம்ம ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கணும். இது என்ன போல்ஸ்? இது ரெண்டும் சிம்பிள் போல். ஏன் சார் சிம்பிள் போல்? இதோட பவர் எவ்வளவு? 1. இதோட பவர் எவ்வளவு? 1. அப்போ பவர் 1ன்னா இந்த போல்ஸ் ஆர் சிம்பிள் போல்ஸ். இந்த ரெண்டையும் விடணும். பிலோ த ரியல் ஆக்சிஸ் யூ ஷுட் லீவ். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த கான்டூர் இன்டகிரேஷன் ஒரு கான்டூர் என்ன க்ளோஸ் இருக்கு. இப்போ ஐ ஹாவ் டு ஃபார்ம் எ செமி சர்க்கிள். இப்போ நான் ஒரு ரேடியஸ் r எடுத்துக்கிறேன். r தான் ரேடியஸ். இங்கே ஆரம்பிக்கும். இது என்ன? -r. z வந்து -r. இங்க வந்தா z எவ்வளவு? +r. இப்போ இந்த -r இருந்து +r. அப்ப ரேடியஸ் என்னன்னா r. இந்த ரேடியஸ் should be such that இப்படி சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் ரேடியஸ் r போட்டோம்னா இந்த போல்ஸ் எல்லா போல்ஸும் above the real line must be inside the circle. அதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரேடியஸ் we have to choose such that இந்த போல்ஸ் will be inside. அதுக்கு என்ன பண்ண? எது மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? இது. இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கூட எடுத்துக்க. draw the circle. Definitely they will come inside. அதோட ரேடியஸ் தான் r. So we have to draw one contour close. எங்க அது ஆரம்பிக்கிறேன்? இங்க இருந்து. இந்த -r to +r real line. -r to +r real line. அதுக்கப்புறம் இந்த செமி சர்க்கிளுக்கு ஒரு நேம் நம்ம வைக்கணும். அதுக்கு எப்போதும் பேரு காமா. ஆல்பா பீட்டா காமான்னு கொடுக்குறாங்க. இது கேபிட்டல் காமா. இதான் காமா. இந்த செமி சர்க்கிளுக்கு பேரு காமா. இது வந்து ரியலைஸ். இப்ப சிங்கிறது எங்க? இங்கே தான். சிங்கிறது என்னன்னா இந்த ரியல் லைன், இங்கே இந்த ரியல் லைன் பிளஸ் இது செமி சர்க்கிள். ஃபுல்லா க்ளோஸ்டா இல்லையா? க்ளோஸ். இதுதான் சி. சிங்கிறது -r to +r ரியல் லைன் பிளஸ் திஸ் செமி சர்க்கிள். அப்படி எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த இதுக்குள்ள நம்ம எக்ஸாம்பிள் எழுதுறது என்ன பண்ணலாம்? C is the closed contour starting from -r to +r on the real line and the semicircle gamma such that all the poles above the real line will lie within C. இப்போ எத்தனை போல்ஸ் வருது? 2 போல்ஸ். R1 R2. இப்போ R1ங்கிறது என்னன்னா ரெசிடியூ ஆஃப் a coefficient at Z is equal to IB. Simple pole. Simple pole. Simple pole என்ன ஃபார்முலா? Leave the numerator pi of Z by psi dash of at Z is. இப்போ அந்த நியூமரேட்டர் விடுதான் Z. டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட் தான் ப்ராடக்ட் ரூல். ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட டெரிவேட்டிவ் 2z. செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட டெரிவேட்டிவ் 2z. சரியா பாருங்க. லீவ் த நியூமரேட்டர். டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட டெரிவேட்டிவ், செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட டெரிவேட்டிவ். என்ன வேல்யூ போடணும்? z is i. இந்த ib இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ib ஹோல் ஸ்கொயர் i ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர். i ஸ்கொயர்னா -1. அப்போ ib ஹோல் ஸ்கொயர்னா i ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர். இப்போ -b ஸ்கொயர். ரைட். இங்க போடுறா i ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் -b ஸ்கொயர் பிளஸ் a. இது 2ib. இங்க பாருங்க z ஸ்கொயர் எவ்வளவு பண்ணா i ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர். அப்ப -b ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர். What will happen? 0. இப்ப இந்த பார்ட் போயிடுச்சு. இப்ப இங்க நான் என்ன பண்றேன்? -b ஸ்கொயர் மைனஸ் கீழ என்ன இருக்கு? 2ib. இது எவ்வளவு? a ஸ்கொயர். ஒரு b அடிச்சுக்கலாம். இப்போ -b by 2i a ஸ்கொயர். இதுதான் சார் R1. This is R1. So இப்போ இந்த R1 நம்ம வச்சுக்கலாம். R1 means what is R1? -b by 2i
a square, right? இப்போ R2 தான், what is R2? Residue of f(z) at z is IA. இப்போ same formula at IA. Leave the numerator same, differentiate denominator same. இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? at IA. இப்போ IA substitute பண்ணா I square z square na I square a square minus a. இங்க z square கூட பண்ணோம் I square a square minus a square plus a square. இது போச்சு. z க்கு IA. இதுக்கு z square க்கு என்ன பண்ணனும்? I square a square. அப்ப minus a square plus b square. இப்போ 2ia. இப்போ பாருங்க இது 0 minus a square. அப்ப இங்க பாக்கி என்ன இருக்குன்னா minus a square. இந்த கீழே minus a square plus b square இதுல இருந்து ஒரு மைனஸ் வெளியில எடுங்க. மைனஸ் வெளியில எடுத்தா a square minus b square. அப்ப மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். ஏன்னா அங்க a square minus b square இருக்கு பாருங்க R1 ல. அதனால இங்க a square minus b square சேம் டினாமினேட்டர் கொண்டு வரணும். ஒரு மைனஸ் வெளியில எடுத்தா இருக்கு. இந்த மைனஸ் மைனஸ் அடிச்சு விடும். மைனஸ் மைனஸ் போச்சு. ஒரு a அடிச்சா a. இந்த a கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பாக்கி என்ன இருக்கு? 2i. இதான் ராக். a by 2i. இப்போ now you see இதான் இன்டெகிரல். இதுல நான் என்ன பண்ணேன்? z க்கு பதிலா x க்கு பதிலா z போட்டு இதான் ஃபார்ம் பண்ணேன். இப்போ now this integral over c, ங்கிறது closed. This integral is Cauchy's residue theorem என்ன சொல்றதுன்னா this integral over c is equal to 2 pi I into sum of the residues. எத்தனை residues இருக்கு? 2 r1 plus r. ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ இந்த integral is 2 pi I into எத்தனை ரெசிடியூ இருக்கு? 2 ரெசிடியூ, ரைட்? இப்போ now இப்போதான் நீங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். this is right side பொறுத்தவரை 2 pi I. what is r1? minus b by 2i a square. R2 எவ்வளவு? a by 2i a square. அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே LCM சேம் 2 pi I. கீழே என்ன வருதுன்னா 2i a square minus 2i சேம் LCM minus b plus a வரும். அத நான் என்ன எழுதிக்கிறேன்? a minus. இப்ப இந்த 2i what will happen? cancel. இப்ப இந்த லெஃப்ட் சைடு நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க பாருங்க ஓவர் c ன்னு எழுதிருக்கேன் இல்லையா? what is c? c consists of two curves. இந்த minus r to plus r ஒரே சிங்கிள் லைன், ரியல் லைன். அப்புறம் இந்த செமி சர்க்கிள். அதனால நான் இந்த இன்டெகிரல் என்ன பண்றேன்னா இந்த இன்டெகிரலை r minus r to plus r z square dz by z square plus a square plus இப்போ இந்த integral is from minus r to plus r plus the semicircle over. இப்போ இத over the line over this. இந்த integral 0 ஆயிடும். அதுக்கு ப்ரூஃப்லாம் தேவையில்லை. எப்போதுமே இந்த ஓவர் செமி சர்க்கிள் போடுறோம் பாருங்களா, அது இந்த மெத்தட் அடுத்த மெத்தட் ரெண்டுலயுமே நம்ம கடைசியில ஒரு ஸ்டேஜ்ல 0ன்னு போடணும். இத பத்தி நீங்க ஒரே பண்ணுங்க. இப்போ r minus r to plus r எடுத்துங்க. r minus r to plus r. இப்போ இந்த லைன்ல போறோம்ல, இது என்ன லைன்? ரியல் லைன். ரியல் லைன்னா என்ன லைன்? x axis. x axis what will happen? y is 0. r minus r to plus r. இது ரியல் லைன். அப்ப y is 0.
What is the nature of complex number z? Z is x plus I. Z ங்கிறது x plus I. இப்போ இந்த லைன்ல போறது y will become what? 0. அப்போ y 0 னா இந்த பார்ட் what is z? x. அப்போ dz என்ன வரும்? dx. அப்போ பாருங்க இந்த integral will become this integral will become z க்கு என்ன பண்ணனும்? x square dx. x square plus a square. x square plus b square. சரி. zx இது dx x square plus x. அப்ப purely வெறும் x லே வருது. x க்கு என்ன லிமிட்? -r to +r. சரி. ஏன்னா இது ரியல். அப்ப -r. இப்போ இந்த செமி சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா? அத அப்படியே வெச்சுங்க. z square dz by இங்க என்ன இருக்கு? பை a minus b. கீழ என்ன பண்றேன்? a square minus b square a minus b. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I make r tends to infinity sir. We take r tends to infinity. அப்ப the radius of the circle r எடுத்துனேன்ல r க்கு நான் என்ன சொன்னேன்? The radius should be such that these poles must be inside. இப்ப இந்த radius என்ன கொஞ்சம் பெருசா பண்ண என்ன ஆகும்? The poles will be always inside. இந்த radius பெருசா போச்சுன்னா circle பெருசா ஆகும். அப்ப இந்த it will be still inside. ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல. அதனால நான் என்ன பண்றேன்? I make r tends to infinity. அப்ப r infinity பண்ணினா அந்த செமி சர்க்கிள் ரொம்ப பெருசாயிடும். அப்ப when r becomes infinity இப்ப பாருங்க r becomes infinity னா this will become r infinity na minus infinity. இது plus infinity r infinity x square dx by x square plus a square. இந்த r infinity ஆகிறது இந்த இன்டெகிரல் அதுக்கு ஒரு தனி ப்ரூஃப் இருக்கு. அந்த ப்ரூஃப்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. எப்போதுமே இந்த r tends to infinity னா the செமி சர்க்கிள்ல வர இன்டெகிரல் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு நீங்க 0 போடுங்க. இப்போ ரைட் சைடு என்ன? பை பை. Therefore this integral is what? Pi by. நான் இந்த இன்டெகிரலுக்கு என்ன லிமிட் சொன்னேன்? -infinity to +infinity. இல்ல சார் எக்ஸாம்ல 0 to infinity கொடுத்துருக்காங்க சார் இதுல அப்படின்னாலும் இதே மெத்தட் தான். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்? இது வரைக்கும் போட்டுட்டு what is the nature of this function? Even function. x க்கு பதிலா -x போடு. -x whole square x square -x whole square x square -x whole square x square. x க்கு பதிலா -x போட்டா no change. அப்ப இது என்ன ஃபங்க்ஷன்? even function. இது வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன் even. even நம்ம என்ன எழுதலாம்? twice 0 to infinity x square dx by x square plus a square x square plus b square pi by இப்ப அந்த 2 இந்த சைடு கொண்டு வா. ஏன்னா இந்த ஈவன்னா twice 0 to infinity 2 இங்க கொண்டு வந்தா அப்ப அதனால லிமிட் இஸ் 0 to infinity or minus infinity to infinity னா உடனே இந்த மாடல் x என்ன பண்ணனும்? z. then you do. இதுல ஒரே ஒரு என்னன்னு கேட்டா we have to take the contour. சில புக்ல ஒண்ணுமே சொல்லாம இந்த integral is equal to 2 pi a into sum of the residues above the real line அப்படின்னு போடுறாங்க. அது பரீட்சையில ஒப்புத்துப்பாங்களான்னு தெரியாது. இதான் இப்படி போட்டாதான் உனக்கும் புரியும். இது ஒரு கரெக்ட் மெத்தட் தெரியும். So this you have to do. இப்போ next we do this problem. இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான், ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்ச். இப்போ அந்த இன்டெகிரல் minus infinity to plus infinity x square minus x plus 2 by x power 4 10x square plus 9 dx. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஒரு 2-3 தாட்டி எக்ஸாம்ல வந்து இப்போ இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை என்ன பண்றேன்னா
இந்த இன்டகிரல்ல என்ன லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. இது என்ன டிகிரி? பாலினாமியல் செகண்ட் டிகிரி, பாலினாமியல் ஃபோர்த் டிகிரி. எக்ஸ் தான் இருக்கு பாலினாமியல். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி உடனே தெரிஞ்சிடும் இது செகண்ட் டைம். சேஞ்ச் எக்ஸ் டு இசட். அப்போ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் பிளஸ் 2 பை இசட் பவர் 4 10 இசட் ஸ்கொயர் பிளஸ் 9 ஓவர் சி. இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த இசட் ஸ்கொயரை ஒரு ஏ மாதிரி வச்சாலும் வச்சுக்கோங்க, இது ஏ ஆயிடும், இது ஏ ஸ்கொயர். அப்போ குவாட்ராட்டிக் தானே இது. இதுக்கு ப்ராடக்ட் எவ்வளவு? 9. ப்ராடக்ட் இஸ் 9. சம் எவ்வளவு? 10. அப்படின்னா 9. அப்போ இங்க நான் என்ன எழுதலாம்? z ஸ்கொயர் பிளஸ் 9 இன்டு z ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 பெருக்கி பாரு. z பவர் 4 9z ஸ்கொயர் பிளஸ் z ஸ்கொயர் 10z ஸ்கொயர் பிளஸ் 9. இப்போ அதனால நான் இது என்ன எழுதுவேன்? this is z ஸ்கொயர் மைனஸ் z பிளஸ் 2 பை z ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. இப்போ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்? எது ஃபங்க்ஷன்? இதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப மேக் டினாமினேட்டர் z ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 z ஸ்கொயர் பிளஸ் 9 வாட் 0. அப்போ z ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 0, z ஸ்கொயர் பிளஸ் 9 0. Z square is minus 1, Z square is minus. Z is plus or minus root minus 1. Z is plus or minus root minus 9. Root minus 1 எவ்வளவு? I. இது எவ்வளவு? I 3. இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த ஃபேக்டருக்கு என்ன பவர்? இதுக்கு என்ன பவர்? 1. அப்ப இதெல்லாம் சிம்பிள் போல். எத்தனை போல்ஸ் இருக்கு? 4 போல்ஸ். பிளஸ் I மைனஸ் I பிளஸ் 3I மைனஸ் 3. அப்போ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணா? இது பிளஸ் I, இது எவ்வளவு? 3I. இது I, இது 3I. இது மைனஸ் I, இது மைனஸ் 3I. Leave the poles below the real line. Leave it. Leave the poles below the real line. Take the poles above the real line. I 3. இப்ப இங்க ரெசிடியூ R1 R2. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த 3iக்கு மேல கொஞ்சம் ரேடியஸ் எடுத்துக்கணும். அப்ப அதுதான் R. இதோட ரேடியஸ் must be what? More than this. அப்ப you draw a semicircle. ரேடியஸ் எவ்வளவு? R. இதான் semicircle. இது மைனஸ் R, இது பிளஸ் R. So இத நீங்க பரிசீலனை எழுதணும். Now we form a contour C from the real line minus R to plus R. Semicircle comma such that all the poles above the real line lies within C. அதே இப்போ நம்ம என்ன? ரெண்டு போல்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு I, இன்னொன்னு 3I. நேச்சர் ஆஃப் த போல் சிம்பிள் போல். So now I am going to find R1. R1ங்கிறது என்ன? ரெசிடியூ. இப்போ இந்த ரெசிடியூக்கு என்ன ஃபார்முலா? சிம்பிள் போல் தானே. இது ரெசிடியூ at Z is I. இது என்ன போல்? சிம்பிள் போல். அப்ப லீவ் நியூமரேட்டர், டினாமினேட்டர் புட் Z is I. இப்போ இங்க பாருங்க, Z I போட்டோம்னா what will happen? Numerator leave Z square minus Z plus 2. Denominator differentiate the product rule. Z square plus 1 into இதோட டெரிவேட்டிவ் அளவு ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இது டெரிவேட்டிவ் 2Z. செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் Z square. இதோட டெரிவேட்டிவ் 2Z. இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோ, இத டிஃபரன்ஷியேட். இத விடு, இத டிஃபரன்ஷியேட் போட்டாச்சு. என்ன இது போடணும்? at Z is I. Z I போட்டோம்னா I ஸ்கொயர் வரும். what is I ஸ்கொயர்? minus 1. I ஸ்கொயர் minus I plus 2 by I ஸ்கொயர் போட்டா minus 1 plus 1. minus 1 plus 1 என்ன ஆகும்? minus 1 plus 1. Z ஸ்கொயர் minus 1 plus 1 2I. இப்போ Z ஸ்கொயர் என்ன? minus 1 plus 9 2 into I. Z square minus 1 plus 1 0, இது 2I ஆயிடும் I.
I square போட minus 1 plus 9 2i சரியா இங்க இது என்னாச்சு பாருங்க 2 minus 1 1 1 minus 2 minus 1 1 1 minus இது வேஸ்ட் இது 8 8 into 2 16 16 so R1 எவ்வளவுனா 1 minus I by 16 we will take R2 இப்போ R2 னா residue at Z is what 3i இதேதான் ஃபார்முலா இங்க 3i அப்ப இதுல நீ 3i போடணும் இப்ப 3i போட்டேன்னா now you see இது 9i square இது 9 3i whole square 9i square அப்ப minus 9 இது minus 3 plus 2 இப்போ 9i square தான் minus 9 9i square minus plus 1 2 into 3i is 6 2 into 3i 6 இது எவ்வளவு வரும் 9i square z square na 9i square 9i square na minus 9 plus 9 0 அப்ப நம்ம இப்போ பாக்கி எவ்வளவு சார் இருக்குன்னா minus 7 minus 3i இங்க பாருங்க minus 7 minus 3 இது minus 8 minus 8 into 6 na minus 48 அப்ப மேலே இங்கே ஒரு மைனஸை வெளியில எடுத்து அடிச்சுட்டோம்னா 7 plus 3i by what இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல்ஸ் அப்போ 7 plus 3i by 48 இதுதான் சார் R2 48 இப்போ you see இப்போ இந்த இன்டெகிரல் is equal to this integral over c இத நம்ம என்ன எழுதலாம் over c அப்படினா Cauchy's residue theorem what Cauchy's residue theorem says 2 pi I into sum of the residues எத்தனை ரெசிடியூ ரெண்டு r1 okay இந்த integral is equal to இந்த integral is equal to 2 pi I into sum of the residues right இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இன்டெகிரலை கொஞ்சம் மாத்தி எழுதுறேன் ஓவர் c னு போட்டுறோம்ல வாட் இஸ் c இதுல இருந்து வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்புறம் செமி சர்க்கிள் அந்த செமி சர்க்கிளை நம்ம ஒண்ணும் பண்ணலாம் r minus r2 plus r எது இதுல minus r2 plus z square minus z plus 2 by z power 4 10 z square plus 9 dz plus semi circle gamma ஏன்னா அந்த ரியல் லைன் எழுதியாச்சு இது செமி சர்க்கிள் z ஸ்கொயர் மைனஸ் z பிளஸ் 2 டிவைடட் பை z பவர் 4 10 z ஸ்கொயர் பிளஸ் 9 dz 2 pi I இங்க பாருங்க r1 1 minus I by 16 r2 7 plus 3i by 48 இப்போ திருப்பி சேம் ஐடியா இது எந்த லைன் this line இந்த லைன் கரெக்ட்டா இல்லையா இந்த லைன் -r2 +r அது என்ன லைன் ரியல் லைன் என்ன லைன் x axis என்ன ஈக்குவேஷன் y is so on -r2 +r y is z எவ்வளவு x plus ஆனா இந்த லைன்ல தான் y 0 ஆச்சே போச்சு அப்ப z is x அப்ப dz எவ்வளவு dx அப்போ z க்கு நீ x போடணும் z க்கு x போட்டேன்னா x ஸ்கொயர் minus x plus 2 z க்கு x போட்டேன்னா x பவர் 4 10x ஸ்கொயர் plus 9 dz க்கு என்ன பண்ணோம் dx பியூர்லி எல்லாம் x வந்துருச்சு எல்லாம் x எது ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஃபார் x minus r end வேல்யூ ஃபார் x என்ன plus r இப்போ ஓவர் காமா இந்த இன்டெகிரல் எழுதிக்கணும் z square minus z plus 2 divided by z power 4 10 z square plus 9 dz இங்க பாருங்க இந்த 2 pi I வெளியில இருக்கு what is the LCM for ரெண்டுத்துக்கு 48 48 ஐ னே எத்தனை டைம் ஓவர் 3 டைம்ஸ் அப்ப 3 into 1 minus I plus இது 48 அப்ப அதே தான் 7 plus 3 முடிஞ்சதா இப்ப இந்த I cancels இப்ப நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க இந்த minus r
r take it to infinity, r tends to, அப்ப r infinity ஆச்சுன்னா இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும் பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும். ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ டிஎக்ஸ். இங்க பாருங்க x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் பவர் 4 10x பிளஸ் 9. இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, ஆர் இன்ஃபினிட்டியோ மைனஸ். இப்போ ஆர் இன்ஃபினிட்டி ஆகுது, இந்த இன்டெகிரல் will become what? 0. அதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு, தேவையில்லை, nobody will ask. இப்போ 2π பை இதுங்கிறத ஒரு கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்போ π பை 24 π பை 20 இத பெருக்கினீங்கன்னா 3 மைனஸ் 3 ஆயிடும். 7 பிளஸ் 3. So this is nothing but, இப்ப பாருங்க 5 by 24 into 10 ரெண்டால் அடிச்சதா I. அப்ப என்ன வேல்யூ? 5. இப்ப முதல்ல இந்த இன்டெகிரல்ல சேஞ்ச் x to what? z. அப்புறமா இந்த டினாமினேட்டர் வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளவு. அப்புறம் டினாமினேட்டர் ஈக்குவேட் பண்ணி போல்ஸ் 4 போல் வருது. -i + i -3i + இது ரெண்டு பிலோ இருக்கிறத விட்டுரு, எபோவ் இருக்கிறத பார்த்து எடுத்துக்கணும். இங்க r1 r2 டிரா திஸ் கான்டூர். அப்போ கடைசியில என்ன பண்ணணும்னா இந்த z க்கு பதிலா இந்த x போடணும். இந்த லைன்ல பார்த்தோம்னா z x ஆயிடும். அந்த செமி சர்க்கிள் அப்படியே. when r becomes infinity, it is minus infinity over.